सत श्री अकाल जी। तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी ते मैं सुरभि प्रोग्राम इंटरनेशनल अपडेट लैके एक बार फिर तो हाजिर हो चुकी हाँ। प्रोग्राम में सब तो पहली गल करन जा रही अमेरिका दे नाल जुड़ी हुई अमेरिका दे विच इस वेले प्रवासियों नूं लैके डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा सख्त ने अते इन्हां नूं डिपोर्ट करन दी पूरी तैयारी कर दी गई है। तुहानूं दस दां कि पिछले कुछ दिनों विच अदालत दे वल्लों जिहड़ी हुक्म सुनाया गया सी जिस विच डोनाल्ड ट्रंप दी इस डेपुटेशन नूं रोक दिता गया सीगा, पर हुण दोबारा तो एक हुक्म सामने आया है जिस विच इस डेपुटेशन नूं लैके डोनाल्ड ट्रंप नूं हरी झंडी मिल चुकी है। इस बारे असीं बाद चों गल करांगे, पर इस तो पहला मैं गल करूंगी उस बारे कि डोनाल्ड ट्रंप प्रवासियों नूं देश तो बाहर कड्ढण वास्ते अलग-अलग पैंतड़े अपना रहे ने। इन्हां सारे पैंतड़िਆਂ ਵਿੱਚੋਂ एक पैंतड़ा उन्हां दा कामयाब हुंदा होया हुण नज़र भी आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दे देश तो प्रवासियों नूं बाहर कड्ढण दा बहुत भारी हरजाना भुगतना पै रहा है। एक हिसाब दे नाल ये बहुत भारी या महंगा पै रहा है डोनाल्ड ट्रंप सरकार नूं। सो इस करके उन्होंने एक ऑफर दित्ती सीगी। उस ऑफर दे विच प्रवासियों नूं ये कहा गया सी कि अगर खुद सैल्फ डिपोर्ट होणगे तां उन्हां नूं $1000 मिलेगा। इस सब दे पिछे दा कारण ये सीगा कि जो खर्चा प्रवासियों नूं कड्ढण तो आ रहा है ਉਹ ਘਟ आएगा। सो इसका फायदा ਅਤੇ इसका नतीजा हुण देखण नूं भी मिल रहा है। जी हाँ, एक $1000 ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ 64 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ सोमवार ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। सो सैल्फ डिपोर्ट वाले लिए खास सहूलत जिहड़ी है डोनाल्ड ट्रंप ने जारी की सी, जिस विच कहा गया सीगा कि जो सैल्फ डिपोर्ट होएगा प्रवासी उसनूं $1000 भी दिता जाएगा। इस दे नाल ही उसनूं जहाज़ भी जिहड़ा है जिस जहाज़ विच जाना चाहणगे उसी जहाज़ विच उन्हां नूं डिपोर्ट किया जाएगा। सो हुण प्रवासियों के यानी 64 प्रवासियों का एक ग्रुप जिहड़ा है सोमवार नूं खुद सैल्फ डिपोर्ट हो चुकिया है। टैक्सस के ह्यूस्टन हवाई अड्डे तो रवाना हुए जहाज़ की वीडियो भी ट्रंप सरकार वालों सांझी की गई है। सैल्फ डिपोर्ट होए प्रवासियों विच 19 बच्चे भी शामिल सन जिन्हां नूं भविख विच किसी दिन अमेरिका आउण दी इजाजत दिते जाण दा लारा भी लाया गया है। सो तुहानूं इस दे नाल ये भी दस दवां कि डोनाल्ड ट्रंप वालों ये भी कहा गया है कि जो लोग खुद सैल्फ डिपोर्ट होणगे वो कभी भी अमेरिका च दोबारा दाखिल हो सकणगे, वो भी कानूनी तरीके दे नाल। यानी कि अगर वो अमेरिका आउणा चाहुंदे ने ते वो आ सकते ने, पर जिन्हां लोकां नूं सरकार वालों डिपोर्ट किया जाएगा या फिर मैं कहां जिन्हां लोकां ते कार्रवाई करके डिपोर्ट किया जाएगा उन्हां नूं हिरासत विच लैके डिपोर्ट किया जाएगा, उन्हां दे उत्ते जिहड़ा है पाबंदी लग जाएगी अते वो अमेरिका विच कदी भी नहीं आ सकणगे। सो तुहानूं दस दां कि इन्हां दे विच 4 बच्चे अजिहे भी सन जिन्हां दा जन्म अमेरिका विच ही होया सी अते उन्हां नूं सिटीजनशिप मिल चुकी है, पर मापे जिहड़े सी वो इत्थे पक्के नहीं सी, यानी कि अमेरिका के नागरिक नहीं सी। इस करके उन्होंने सैल्फ डिपोर्ट नूं चुनिया, पर नाल अपने बच्चिआं नूं भी चुनिया। मापिਆਂ ने अपने दिल के टुकड़िਆਂ ਨੂੰ इकल्ला ना ਛੱਡਣ ਦਾ फैसला लिया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ के देश तो बाहर चले गए। ट्रंप सरकार ਨੂੰ महसूस हो चुका है कि प्रवासियों के सैल्फ डिपोर्ट होने नाल बेहद मामूली खर्चा आवेगा, जबकि फड़ के डिपोर्ट करन ते औसतन $17,000 प्रति प्रवासी खर्च करने पै रहे सन, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा पै रहा सी। अजिहे विच $1000 नकद ਅਤੇ टिकट बुक करवाउण तो बाद भी सरकार वड्डे फायदे विच रहेगी, क्योंकि टिकट बुक करवाउण ते $1000 देण तो बाद सरकार नूं इन्ना ज़्यादा नुकसान नहीं होएगा जिन्ना सरकार नूं खुद डिपोर्ट करन दे विच नुकसान हुंदा है। सो गृह सुरक्षा विभाग के मुताबिक नवी स्कीम राही प्रवासियों की फड़ो फड़ी ते होने वाला 70% खर्चा बचाया जा सकता है। जो बाइडन के कार्यकाल वेले CBP ऐप की वरतों जो सी ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, यानी कि अमेरिका ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, पर ਹੁਣ ਉਲਟ डोनाल्ड ट्रंप CBP ऐप की वरतों तो कर रहे हैं, पर इस CBP ऐप की वरतों प्रवासियों ਨੂੰ देश ਤੋਂ बाहर ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀ जा रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਵਾਂ कि जो बाइडन वेले इस ऐप की वरतों करदिआं 9,30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ प्रवासी अमेरिका ਵਿੱਚ दाखिल होए ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ट्रंप सरकार ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ डेपुटेशन हुक्मां दे बावजूद अमेरिका छड्ड के जान तो ना करन वाले गैर कानूनी प्रवासियों नूं मोटे जुर्माने भी शुरू किए जा चुके हैं, क्योंकि जुर्मानिਆਂ ਦਾ बारे भी गल डोनाल्ड ट्रंप वालों पहले कह दी गई सी कि ਉਹ ਹੁਣ अमेरिका विच मौजूद गैर कानूनी प्रवासियों उत्ते जुर्माने लगाउणगे ਅਤੇ ਇਹ हर दिन लगणगे। पिछले दिनी फ्लोरिडा की एक औरत नूं $18 लाख जुर्माने का नोटिस पुज गया।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ $500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 70% ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 70% ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਧਰ ਹੋਂਡੂਰਸ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ $1000 ਨਕਦ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ $200 ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਪੈਨ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਕੀਮ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਸਟੇਟਸ 1990 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ TPS ਵਿੱਚ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਇਮ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐਡਵਰਡ ਚੈਨ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ TPS ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ ਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਰੱਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਜਹਾਜ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਜੀਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਰ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਦਲਾਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਭੋਜਨ ਲਈ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਤੋਂ 400 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਚਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਗਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਧਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਧਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਹੈ 144 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 17.74% ਹੈ। यानी कि इसका मतलब है कि दुनिया का हर 6वां व्यक्ति भारती है। भारत सरकार के आंकड़ियां के अनुसार मई 2024 तक दुनिया भर च NRIs की कुल गिनती लगभग 3 करोड़ 54 लाख है। पर की तुसीं जानते हो कि भारत तो इलावा सब तो वध भारती किस देश विच रहिंदे हन? सो किसी भी देश की रहन वाले भारतीय की गिनती के मामले विच अमेरिका पहले स्थान ते है। जी हाँ, अमेरिका वो स्थान है जिथे भारतीय की गिनती सब तो ज़्यादा है। विदेश मंत्रालय की एक वैबसाइट ते दिते गए आंकड़े अनुसार अमेरिका 54 लाख तो वध भारती रहंदे हन, यानी कि 54,09,062 विदेशी भारती हन। इन्हां दे विचों गैर निवासी भारती यानी कि NRI 20,77,158 हन ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਯਾਨੀ PIO 33,31,904 ਹਨ। ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਇਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 37% ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 37% ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਦਕਿ 29,14,127 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 16,99,055 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਰੰਪ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਸਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 95 ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਦੱਸਵਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 28% ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਸੋ 5 ਤੋਂ 11 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 25,990 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 181 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 250 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਲਗਭਗ 14,200 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰਚ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ 1.7% ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 11.4% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 81 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 30 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਛੇਤੀ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰਤੇਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ, ਬੈਂਕਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 33,030 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਕ 'ਚ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 1918 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਰਟ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਐਸੀ ਤਬਾਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਸਥਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਉਹ ਪਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ, ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।